सुवा। आशा भेट पाच पनिहारी, खूटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देही दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो। तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। गर्भवास यति त्रास दे मुख, तहान मोरी सुध विसरी। जठरा अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देही करी। तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। कहा कहूँ अपराधी जन्म से, आदयंत मोसे बिगड़ी। तुलसी पति तनाथ तमो पावन, बाने की अब लाज पड़ी। तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। राम नाम मसे क्यों बिसरे, राम नाम मसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन भक्ष, ताजनुनी को बिरद टरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। जो पेवन ही होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नहार सिंध बन राई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोई मूर्ख कीट गर्व करे। सूरदाह सभा को काहूँ ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उगरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मोको काहूँ नहीं ठोर। तनखा चाड़ पर्वत ओट पकड़ी, अब दू अब मैं कहाँ जाई रहो। चरण कमल तजी अब कहाँ जा। जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पीछताओ। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशा लई ऊंच धरी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति, कर जोरी रही द्वार खड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक वर भुवन चतुर्दश, वेद पुराणे सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी।
રામ નામ બીના ના છૂટે મલ, રામ નામ બીના ના છૂટે મલ. તીર્થ વ્રત કોટિક કરે નિત નિત, મંડપ ખાલ ભરે જલથલ, રામ નામ બીના ના છૂટે મલ. સપ્ત દ્વીપ વર નવખંડ પૃથ્વી, પરકાંબા દે તે પલ પલ. વેદ પુરાણ કો પડ પંડિત, ભૂલે પડે અખેર અખેર, રામ નામ બીના ના છૂટે મલ. જहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू बर. सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्यावर सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मल. ગોવિંદ ગુના ગોપાલ ગુના, ગાઈલે રે ગોવિંદ ગુના. એસો સમય બહુરી નહીં પે હો, પીર પછતે હો મેરે મના, ગાઈલે રે ગોવિંદ ગુના. जिन तुमको तन मन धन दिन हो, नयन नासिका मुख रसना, जाको रचित मास दस लागे, ताही न समर्यो एक छिना, गाइले रे गोविंद गुना. બાલપણ હસી ખેલ ગમાયો, તરુણ ભયો તબ રૂપ ગના, બિરદ ભયો તબ આલસ ઉપજે, ઉઠ ગઈ હાટ કછું ન બના, ગાઈલે રે ગોવિંદ ગુના. અધમ તરે અધિકાર ભજન તે, જે જે આએ હરિ શરણા, ના માનો તો સાખી બતાવું, અજામેલ ગુણિકા સદના, ગાઈલે રે ગોવિંદ ગુના. ધના જોબાન અંજુરી કો જલ જસ, ઘટહી જાત છીન પલહી પલા, असजिया जानी भजो रघुनंदन, नाम देवाए हरि शरणा, गाइले रे गोविंद गुना. मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम. इतहि धनुष इत बिमल बेन कर, पीत बसन अरुथन धन श्याम, मदन गोपाल हमारे श्री राम. अपनी पूजा जेने जल निधि बांध्यो, गोवर्धन राख्यो करवा, दस शीस विष भुजाय स्फुर विदारे, रास रमाड्या कोटिक काम, मदन गोपाल हमारे श्री राम. जेहि अयोध्या पंचवटी पावन, सोई मुद्रावन गोकुल गाम, सोई शेष वेश धरि आए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम, मदन गोपाल हमारे श्री राम. तब रघुवर जदुवर मोहन, लीला ललित विमल बहुना, वेद रहित दास परमानंद, निजन मलि गावे गुण राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम. आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत आही, आज नंद जी के द्वारे भी, घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता, पहरे पीतांबर ओढ़े जी,
તાલ પખાજ જા ઝડપ બાજત નરત કરે તहाँ મલી મલી ભી आज नंदजी के द्वारे भी एक नकु तिलक दियो केसर को एक नकु ओढ़ायो छी एक आवत एक जात बिदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर राजनंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क मेठाड़े करत नो छावर धरे मनदी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर राजनंद जी के द्वारे भी मंगल आरती कीजे भूल मंगल आरती कीजे भूल मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे बोल मंगल मुंगट बेन धुनी मंगल मंगल हे मुरली घन घोर मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती कीजे बोल ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो कर जो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती कीजे भो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की मेरिया खेलत हो कछु खेली रह्यो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको जुराई तुम कहाँ झूलियो लब हसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं भ्रखु भान घर कब हो गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लय संपट पट दूर कियो हे धन रे जनुनी वाको दरस दियो सूरदास प्रभु तियारे मिलन कु रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आन खड़ी पैरो जाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि सिर पर बैरी तो कंस बसत है दोनों नयन यति निंद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन कु मोहन मोरलिय धर धरी जागो गोविंद तुम जागो ने हरि जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोल शशि किरण शीतल भये चके पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले उदित भयो प्रगट बान जीव जांत सुखित बान ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले
તુલસીદાસ અતિ આનંદ નિરખત મુખારવિંદ દીનન કુદેત દાન ભૂષણ યમૂલે જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયા વન બોલે પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહાતારી ઉઠો લાલજી ભોર ભયો હે સુર નર મુનિ હિતકારી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવતા સનકાદિક મુનિ ચારી વાણી વેદ વિમલ જસ ગાવે રઘુકુલ જસ વિસ્તારી બંદી જન ગ્રાંધવ ગુણ ગાવે નાચત દે તાલી સેના સહિત શિવ દ્વારે ઠાડે હોત કુતૂહલ ભારી ભરત શત્રુઘ્ન ચમર છત્ર લીએ જનક સુતા લીએ જારી બેવા પાન લીએ કર લક્ષ્મણ ભર કંચન કી થારી સુન પ્રિય વચન ઉઠે રઘુનંદન નયન પલક સમારી ચિતવતય ભય કિએ ચરાચર મુદિત ભયે નર નારી કરી સ્નાન દાન નૃપ દીનો લે કર તિલક સમારી જય જયકાર કરત જન માધવ તન મન ધન બલિહારી પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહાતારી આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસત ચરનાર વિંદયા હરી ગણન ઘનન ઘંટ બાજે બેન બાંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કાંચનાપુરી નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજ રોહિણી ખડી મારકાંડ શેત ગંગાયાનંદ ભરી એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરે ગરુડ કંબ સિંધ પર જાતરા ભરી રામનેક મોતી પના જ્યોત કી જડી રતન સિંહાસન બિરાજે બેત કી છડી 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ ચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ગળી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ગળી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય શંકર સનકાદિકા દય હિરંગ બીજે હૃદય તાલ બિમલ બોધ પંચ બાતી જારી તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદવાર અખંડ જ્યોત બિમલ બોધ બહે દીન રાતી આરતી રઘુનાથજી કી જય પર ભાતી કહેત કબીર સમદ ધીર ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिका दय हिरंग बीजे शंकर सनकादिका दय हिरंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी નું નામ कृष्ण जी वास्युरु गोकुल युगाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी ताता सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी व्रात कृष्ण जी मामो मायो मावी समासी सहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગ
ગતિ આપી. કૃષ્ણજી જામી લતાયો હું તો પાપી. એક કોલીએ કસ્તુકા કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી આવ્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહાર. દાસલડા મોરે રે અરણી ભગતી જાણી. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીને બોલો અમૃતવાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોલી રે ભરવાડના રે વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલા મેં મટકી માદા. સુંદર ચોલી અંગે પૈરી વ્યાકુલી. શેરીએ પોકારો કોઈલોને મુરારી. મટુકી ઉતારી માઈ મોરલી વાગી. બીજણી સુંદરા સર્વે જોવાની લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કસ્તુક પેકે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગત સ્વામી. બોલી રે ભરવાડ નારીને વેચવા ચાલી. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથી. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાતરી આપું સુખી થાવો. રસોયની પજાવું હરિત મોજમ તજાવો. આલસડા મોડીને હારી દવા લાગ્યા. ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડા ખાજા જલેબી મેં તુવેર તાલી. પૂડા પૂરી અતિ ગણામાએ વેડમી ગલી. દિયા મેં ગવરિતાના તરતના તાવ્યા. નરસૈયાના સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાથી. અજમારા નયના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાલીને હૈરામાં રખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું ના તેરે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રજનારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જવાન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. સ્વામજી સંગ શ્યામાર મેં આલાપીને ગાય.
સ્વરપુરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદયા પણ ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્યા મુનિના ભાલો રમિયા છે રાસ અમારા લોક અંતરી ગતિ જોવાને રે આવે પુષ્પ પુષ્ટિ દેવતા કરે દરસૈયો વધાવે આજ મારા નૈના સફર થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વિલાવ ધામની કોન દેશથી આવ્યા આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કઈને ક્યાં તકી લાવ્યા આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જવાન ધરતી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પરતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો સાર બોલાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ ગુરુ રે કીધું મારા કાંતજી હરિને હાથ નમાયો કપૂરે સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલ વિસાયું મારા નાથ ન મેરા સુતયા હૈરે કઠણ જ કીધું છતાં આપે સૌ દેવતા મુખડે મુનિવ્રત લીધા જોગ લીધા વે બાંધવે બેઠા આસન મારી સીતા આપીને તાપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી પંત નિહાલી નેત્ર ગયા હજુ પાર નયા તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંત એ સો આવે વનચર વીરાવધા મણી કોન દેશથી આવી હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા ગયા કહો તો રાવણને રોલાવું કહો તો લંકા લડાવું સાચું બોલો મારા માતજી ચિંતા તના તકી કરીએ એક મણે આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમાર મૂળે મોકલ્યો સુખ લેવાને કહું માનો નિમાન રામ લક્ષ્મણ બાહુ બંધવા સમાચાર છે સારા સંત તને દુઃખ સામલે આવે આસુની હારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીની ગા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા પાર ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ જુડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ગોમતીના ને નિર્મલા ગળીએ પદ્મનામ વનવાણીએ જઈએ પ્રદક્ષિણા કરીએ
શ્રી પદ્મજીના દર્શન કરતા બહુ સાગર થઈએ વાળી તની રજ અંગે રે તો દુઃખ સર્વ જશે શ્રી પદ્મવાળીના દર્શન કરતા કૃપાવન થશે જન્મો જન્મના સુકરીતા હોય તો વાસો વાળીમાં રહીએ 184 ના હેરા પેરા શન માત્ર માતાજીએ વાડીમાં વૈકુંઠ બિરાજી જ્યાં બેઠા અવિનાશી 33 કોટી દેવતા બિરાજે મુનિવર સહસ્ત્ર 68 તીરથ નો મહિમા રે મોટો શ્રી પદ્મનાભ હેઠો નરસૈયાના સ્વામીને કહેજો ભાવ ભક્તિમાં જઈએ વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કાન કેમ સુઈ રહી રે નાના તકી મોદે રાખીદા માતા મંગલ ગાય રે કાર અવસર કોઈને દેખ્યો અચિંતો વલી આવે રે સંસાર સદરો કારે ખાધું આખર મસ્તક ફૂટે રે મધુર તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોરે તો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખા દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા બૂઢી માયરી કોઈએ ખાયા બારી રે જાલી કોઈએ ખાયા દાટી રે પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનું જોજો મન વિચારી રે જે જનું હરિનું સુમરણ ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સમયો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના શિર પર પગલું દઈને વેગે વૈકુંઠ જાશે રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આજ રે સામળીએ મારે અમસો અંતર કીધા રે રાધાબાઈને હાર જલાઈને રૂકમણીને આપ્યો રે જાનતી તો જવન દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે પ્રાણ તજી પુરુષોત્તમ આગે આપે અમારા મોતી રે શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હીડું જોતી રે રૂકમણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે हमारा मोती कागरियारा તમારા મોતી ગોરણે ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાથે તેને કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ માલી મનાવે રે કૃષ્ણજીએ એટલું રે કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા બે મોટીડા મોતી રે દીવાને અજવારે ભાઈ તું મરકડે હાડ પડવતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવાને
ને નાના મોતી લાવ્યા રે આજ રે સામણીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે સદ કરો જસના માવળી સુતા જાગો દયા સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી શિયાલ જમુના તીર રડિયા મન શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકર મહિરા મૈયારી દુમિરયા છોરું કરે રે કલોલ જમુના તીર રડિયામાં જસોદા જગાવે માહોરે સુતા જાગો નેતા સૂરજ ઉગીને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહા પર્વત જમુના તીર રડિયામાં આરસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ દાતન આલો જસોદા માવડી મારે થાયા છે વાર જમુના તીર રડિયામાં સોના જારી જમુના જલબારી આવે દાતન સાથ દાતન આલુ દીનનાથન મુખલું માલ જમુના તીર રડિયામાં દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માય કરમે દોણને ખબે દામન જસોદા દોવાને જાય જમુના તીર રડિયામણ પછરડા વાલે ગોવારીયો જસોદા દોએ છે ગાય સોના વાટક દૂધે ભયા માએ સાકર સાર જમુના તીર રડિયામણ દુડડા પાવું દીનાનાથને હૈડા ઠાડા થાય લોટલી આલુ હરી હાથમાં માહી માખન સાર જમુના તીર રડિયામણ સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સા ચોટી ગુથુ દીનાનાથની બેન મોટેરી થાય જમુના તીર રડિયામણ પૂરી તરુમાં સુરાડી સુરો સુગંધી દાન અથાના મંગાવો વિધ વિધન ભોજન કરો રે ભગવાન જમુના તીર રડિયામણ તરત નતાવ્યા દૂધ તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સા કપૂરે ઉતારો હરિની આરતી આરતી ઉતારો બ્રિજનાર જમુના તીર રડિયામણ ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન લાલો મારી માય સોના જારી જમુના જલબરી આચમન લ્યો ને દયાર જમુના તીર રડિયામણ લવિંગ સોપારી ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજીતા લવિંગ સોપારીને લછી પાન બીરા બેચાર જમુના તીર રડિયામણ માખણ આવી મધુમરાથી લાવી ચોસર ભૂલ ભરાવું હરીને આંબોડે મોહી ગકરની બ્રિજનાર જમુના તીર રડિયામણ ચરણે મેલું તારો ચાપકો ડગલો પહેરો દીનાના
ગજવેદાલુ બદામ પિસ્તા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુના તીર રળિયામણ ચરણ મેલું તારી પાવડી મોજા પૈરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડી નાથ જમુના તીર રળિયામણ જસોદાએ મહિરા વાલો આસીઓ દારી રાત બળભદ્ર વાછડ બાંધશે ગાયો છોડો મારા જમુના ગાયો છોડો મારા જમુના તીર રળિયામણ ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસોદાજી માં જમુના જલ છે બિહામના સાથે મોકલો સુતા માતા જમુના તીર રળિયામણ કદમ ચડીને જાંપલાવ્યા બેઠા સાત પાતા કૃષ્ણએ કાલી નાગનાથીઓ ત્યારે કોના તું પાસ જમુના તીર રળિયામણ ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસોદાજીમાં કાલીને નાથ જલ બિહામના મોકલો બળભદ્ર બાત જમુના તીર રળિયામણ કરથી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોને હાથું સાથ તટલી આંગળીએ ઉપર રાખીએ ત્યારે કોના હાથું સાથ જમુના તીર રળિયામણ કાલિની માં જેમ પલાવિયા નાથ્યો કારીના નાગનાથીને તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુના તીર રળિયામણ ગોકુલ રાખ્યું રે નાતું ત્યારે કોણ હાથું સાપ બ્રહ્મા વાછરડારી ગયા ત્યારે કોના તું સાત જમુના તીર રળિયામણ નાવાની પજાવ્યા તે ટાલા કોઈએ ન જાણીવા બ્રહ્માને આવી ચરણે નમ્યા વાછડા અજાદીનાથ જમુના તીર રળિયામણ જમુનાજીને તીરે જઈ ઉભા મુખ મોરલીને વનમાં વગારે રૂડી વાસલડી ગોપીએ સૌ કીધો સાર જમુના તીર રળિયામણ ગાય ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદાજીમાં નંદજીને આપે વધામણી આવ્યા હરદર વ્રત જમુના તીર રળિયામણ ગોકુલ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાયે નરને ના ભવસાગર ફેરો ટરે ગાયે માધવ દાસ જમુના તીર રળિયામણ ગાયે માધવ દાસ જમુના તીર જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તને કાષ્ટિકા ગુજાનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવરણે ઉગાયો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઢો સૂર જતા
યો જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બારો. રામ કબીરની દડ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગત ને તારો અવિશ્વાસને દુષિષ્ટ ભોજન સાલીન સંગને તા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. નિસંગ વહીને ભજન કરો તો નામ પરે તત્કારો. મુજ પાપીને તરને શરણે લીધો એવા દીન દયાલ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સદગુરુ જીવન છોડી જ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છોડી જ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાડો ગાળ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાધવ વસંતને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુતય દુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર તના પ્રેમ જીવનદાસ પ્રેમ જીવનદાસ નાય પૂર્વદાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરે જે જન ગાય તે જનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈશ્વર કૃપા તે જન પર થાય. અનિશ સમર જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન કરે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કર અતિ ગણી. ભાગ્ય કુવિચાર અચલ ભક્તિ ચેતાહેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. આનંદ આરતી હરખ પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. શાંત દર્શન ત્રણ તાપ નિવારું. જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. શાક પાક મળી ભોજન પાવ. શાંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય. જન જીવન તા ભલે ભલે આય. આનંદ આરતી હરખ પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ દર. હરિજન આય મેરે પ્રાણ દર. 14 બાંધો જીવન દેવનો કીવા. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવ ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવ ચારે ખાન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર નામદેવ પ્રવીણને રામ કબીર અત્યારજી ભગવાનને રામ કબીર હેત કૃપાને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા સાદર રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. નામદેવ કબીરને રામ કબીર.
હેત કૃપાને રામ કબીર, ન્યાદના સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતોને ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, સવારમાં આપણે પ્રભાત ત્યાંથી શરૂ થાય અને પછી જે આપણે પ્રતિસાદનું વાતાવરણ ઊભું થાય તેમાં શનિવાર, પછી રવિવારે ભક્તિ ગીતો અને ભગવાનના ભજનમાં આપણે લીન થઈ જઈએ છીએ. એવી આપણા પથારા પરથી આજે આપણે પ્રતિસાદનો દિવસ છે અને જેટલો લાવો મળે એટલો લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જીવનજી મહારાજે આપણને આચરણની અનન્ય ભક્તિ અને એનો ચીલો બતાવ્યો છે. કહ્યું છે, દોનું ગઈ રે જીવના, दोनों गई रे जीवना, गाधे और ब्रह्मचार, राम भक्ति जानी नहीं, राम भक्ति जानी नहीं, छोड़ियो कूल आचार. જીવનજી મહારાજ કહે છે, વ્યભિચારી ભક્તિ વાળા વ્યક્તિની બંને બાજુ બગડી જાય છે. કેમ કે તે ગૃહસ્થાશ્રમી બની શકતો નથી, તેમજ બ્રહ્મચર્યપણું પણ એનું નાશ પામે છે. એવી રીતે આનદેવ વગેરેની ભક્તિ કરનાર છાકુટ કે સલીલમાં પક્ષાપક્ષી કરીને વ્યભિચારી ભક્તિ કરનારને રામની પતિવ્રતા ભક્તિ કરવાની ખબર પડતી નથી અને અનન્ય ભક્તિના નિયમોના આચરણોને છોડીને તેની બંને પ્રકારની ભક્તિ નષ્ટ થઈ જતી રહે છે. કબીર આપણને એક નિષ્કામવાળી ભક્તિ બતાવે છે. કહે છે, दुविधा में दो गया, माया मिली न राम, एकाएकी हो रहे साहेब कबीर राम, एकाएकी हो रहे साहेब कबीर राम. रे मन कछु न करी सका, सरा न एको काम. દાસ કબીરજી અહીંયા કહે છે, એક નિષ્ઠા વગર છગડગ વાળા અસ્થિર વૃત્તિ વાળાનું બે બાજુનું જતું રહે. તેને માયાનું સુખ પણ ન મળે કે રામની ભગવત પ્રાપ્તિ પણ ના થઈ શકે. જેને એકને એક જ નિષ્ઠા રાખી હતી તે પ્રેમી ભક્ત કબીર રામ જેવા એક રામ કબીર બની ગયા. જેને એકને એક જ નિષ્ઠા રાખી હતી તે પ્રેમી ભક્ત કબીર રામ જેવા એક રામ કબીર બની ગયા. પણ એ ડગુમગુ વાળા મનવાળા તું કઈ જ સાર્થક કરી શકીશ નહીં. તેથી તારું એકેય કાર્ય પાર પડશે નહીં. અગ્રદાસજી કુંડલીમાં કહે છે, દે ન શકે બનાવની, હુરા લગાવે સૂત, હર્યા લગાવે સૂત મૂઢ કર્મ કે દારે. કિયો તિહારો હોય પ્રભુ તિહારે સારે, પહેલે જીવ કે કર્મ કહો જુ એ સમજાઈ. નીચ ऊंच गति अगति कौन है को दाई. अग्रदास स्वामी के हाथ सबे चेतन सके नूत, दे न सके बनावनी, हुरा लगावे सूत. અગ્રદાસજી કહે છે, વડા વગેરે કંઈ પણ બનાવી આપી શકે તેમ ન હતું, પણ તેની વાતો જ કરતા હતા. ત્યારે તે બાળકે તે વડા માટે ભેકડો મોડીને રડવા માંડ્યું. આમ મૂર્ખાએ જેમને ખોટા કર્મ કર્યા હોય તેઓ બાળકની જેમ
ભેકડો મળીને રડીને માગીને ફજેત કરે તેમ આપણે સત્કર્મ કર્યા તેમને પ્રભુ આપશે. પહેલા તમારા આત્માએ કેવું કર્મ કર્યું છે તે કહીને સમજાવો. તે પ્રમાણે તમારી સદગતિ કે દુર્ગતિ જે કોણ તેને આપનાર છે. અગ્રદાસ કહે છે, આપણા ભગવાનના હાથમાં તે બધું સંચાલન છે, પણ તેને આ અણસમજુ જાણી શકતો નથી. તું કંઈ પણ સત્કર્મ કરી શકતો નથી અને વડું બનાવવાની વાતો કરે છે. વાતોનો વડો તેમ ખાલી બોલ્યા કરે અને પછી કલ્યાણ થાય તેને માટે પોકાર્યા કરે. તે શા કામનું? એટલે આપણે આ જેટલું આપણું જીવનમાં વાતોના વડા કરવાને બદલે આપણે ભક્તિ કરતા રહીએ, એમાં ધ્યાન આપતા રહીએ અને એ જ આપણી સાથે આવવાનું છે. તો સંતો, ચાલો આપણે પ્રતિસાદ ચાલુ કરીએ. સૌથી પહેલા રામજી મોટાનો હાથ થયેલો છે ઊંચો. આવો રામજી મોટા, અને તમારો પ્રતિસાદ આપજો. રામ કબીર. શ્રી ધામ પુણ્યાત શ્રી સદગુરુ અનંતસિંહ વિભૂષિત મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વાર રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સર રામ કબીર. કરવાળી રામ કબીર. પદ્મનાભજી મહારાજના ચરણોમાં સાદર કોરી રામ કબીર. અધ્યારુજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. પૂજ્ય કરવાળા રામ કબીર. સદગુરુ પુણ્યધામમાં સદગુરુ મહારાજોને પરિવારના સદગુરુ મહારાજોના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. હાલમાં અત્યારે પ્રત્યક્ષમાં પૂજ્ય મહારાજ શ્રી પ્રેમજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. ઈતાબાના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રેમપૂર્વક, ઘણા પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા સમયથી ભગવાનના પરમાત્માના સંતોના ગુણોનું વાત ગઈ રહ્યા છે. ખૂબ જ આનંદની વાત છે અને એ પ્રમાણે ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ. ઉત્સાહ વધારીને આપણે જીવનમાં કલ્યાણ કરવા માટે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. તો મનુષ્ય જન્મને સાર્થક કરવા માટે આપણે કટિબદ્ધ થઈએ અને આચરણમાં મૂકીને જેમ પતિવ્રતા ભક્તિ કરવાની છે એવું આપણને સંતો વારંવાર કહે છે. ઉદક અનિન ઘેર લેવા. તમે સૈયર સાંભળો સાર, સદગુરુ સદ કહે છે. સૈયરને સાંભળો સાર, વિલંબ ન કરો. વિલંબ ના કરશો તમે જાણો છો કે હજુ આપણે ઘણું જીવવાનું છે, પરંતુ કઈ વખતે શરીરને છૂટી જશે એ આપણા હાથની વાત નથી. માટે આપણે સમય મળ્યો છે એ સમયનો ઉપયોગ બરાબર કરીએ અને સદગુરુના સંતોના શબ્દોને વારંવાર યાદ કરી ધર કરીને આપણા જીવનમાં આપણે કલ્યાણ કરીશું. તો જ આપણે સાચી પરિસ્થિતિ ધરાશે. માટે કહ્યું છે, કોટી ચંદા ઉગ્યા સૂરજ કોટી હજાર, તિમિર તો નાશે નહીં, ગુરબિન ઘોર અંધિયાર. કરોડો ચંદ્ર તથા કરોડો સૂર્ય ઉગે તો પણ રુધિયાનો અંધકાર, અવિદ્યા, અજ્ઞાન દૂર થઈ શકતા નથી. ગુરુ જ્ઞાન વગર તેમાં ઘોર અંધારું છવાયેલું છે. ગુરુ સાથે પ્રેમ કરવો, લગીન લગાવી અને નિભાવી. પ્રેમ ભાવ વગર કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. માટે જીવાત્મા અહીંયાથી ચાલી જાય છે. દાસને માટે યોગ્ય ઉપાય એક જ છે. જ્યાં સુધી આ કાયામાં પ્રાણ રહે ત્યાં સુધી મન, વચન અને કર્મથી સુમરણ કરતા રહો. શ્વાસને વ્યર્થ કોશો નહીં અને બહારનો શ્વાસ ફરી પાછો અંદર આવશે કે નહીં તેની કોઈ ખાતરી નથી. શ્વાસ અમૂલ્ય વસ્તુ છે, માટે શ્વાસ
તે સાથે પોતાના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરી લો. તમારા હૃદયમાં હાજરા હજુર છે તેને બરાબર ઓળખી લો. જેઓ ગાફી રહે છે તેમનાથી સદગુરુ પણ દૂર રહે છે. કબીર સાહેબે હિન્દુ અને મુસલમાન બંને ચેતવ્યા છે. 7 દ્વીપ 9 ખંડમાં ડંકો વગાડ્યો છે. માટે રામ કર થશે સો બડા, ઉન્હો કો ગુરુ દીન, 3 લોક કે ઓધની ગુરુ આજ્ઞા હતી. રામકૃષ્ણ બંને પંક્તિમાં ગુરુની સર્વપિતાનો મહિમા છે. શ્રી રામને ભગવાન શ્રી રામ ભગવાન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા અવતારી ત્રણેય લોકના સ્વામી કહેવાયા છે. તેમને ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી. ગુરુ સમક્ષ તેઓએ આધીનતા ભાવ રાખ્યો હતો. અર્થાત ગુરુ આગળ અજ્ઞાન શિરોમાન્ય રાખી તેમને આધીન રહેતા હતા. તાત્પર્ય એ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુનું સ્થાન મોટું છે. મેં ગુરુ કો દો પૂજા, ગોવિંદ કો પૂજા 4, ગોવિંદ સે કછુનાઓ ને ગુરુ ઉતારે પાર. મારા ગુરુને 2 હાથ છે, ગોવિંદના 4 હાથ છે, પરંતુ ગોવિંદથી ગુરુ તો ભવસાગર ઉદ્ધાર કરે છે. ગુરુ એ રીતે ઉચ્ચ સર્વસ્થ સ્થાને છે. માટે સ્વરની સગળી યાદી ઉપાધિથી દૂર કરી અને આપણને સંસ્થાથી પારું કરી દે છે. માનવ જન્મ દુર્લભ હૈ, માનવ જન્મ દુર્લભ હૈ, મિલે ને દૂસરી બાર, પક્કા ફળજો ગીરી પડા, બહુ લાગે ના. અનંત ભવાટવાઈના ભટકતા આ જીવનો જ્યારે માન પુણ્યોદય થાય છે ત્યારે તેને દેવી દુર્લભ માનવ જન્મ મળે છે. કવિ સાહેબે આ સાખીમાં એ મર્મને સુંદર રીતે વર્ણવ્યો છે. માનવ જીવનની દુર્લભતા, અનુપતા, વિરલતા, ભવ્યતા તથા બહુમૂલ્યવાન દર્શાવી છે. આ માનવ શરીર ફરીથી સહજ રૂપે સફળતાથી મળી શકે તેમ નથી. માટે એની સાથે ચેતવણી પણ સાથે આપી દીધી છે. અને જેઓ પ્રાપ્ત થયેલી આ સુંદર તકને ઝડપી લઈ પૂર્ણ રીતે માનવતાને વરે છે તેઓ ફરીવાર આ ગર્ભવાસમાં આવતા નથી. માટે જેમ પાકું ફળ એક વખત દાળમૂળથી પડી ગયા પછી ફરીથી તે જગ્યાએ ચોંટી જતું નથી. માટે તે પ્રમાણે જીવ શરીર છોડીને જાળી જાય છે અને આપણું કાર્ય કરવાનું જે છે એ કાર્ય રહી જાય છે. માનવ શરીર સર્વોત્તમ છે. એને વિશ્રામ વિષય પ્રપંચમાં ના રાખવીએ. આનાથી આપણે આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. માનવ શરીર મોહથી મુક્ત થવા માટે યોગ્ય સાધન ધામ અને મોક્ષનો દરવાજો છે. માટે સમજુ માનવે વિષય સુખની લાલસાઓ છોડીને નિર્ભય થઈ સહજ અડગ અને મોક્ષ સાધનામાં લાગી જવું જોઈએ. આના માટે બહુ સુંદર આ સર્વપ્રથમ દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે કે એક શહેર હતું એને ચારે બાજુ એક દરવાજો હતો. તે કોટમાં ફક્ત એક દરવાજો હતો. તે શહેરમાં એક આખો આંધળો રહેતો હતો. એકવાર એને મનમાં થયું કે આ કોટની અંદર બહાર જતો રહું. તેને લોકોને પૂછ્યું તો લોકોએ એને રસ્તો બતાવ્યો. કહ્યું કે આ કોટની દિવાલ પકડતો તું નીકળી જા અને એક જગ્યાએ દરવાજો મળી જશે. પછી તે ત્યાંથી બહાર નીકળી જશે. તેણે તે એવું જ કર્યું. પરંતુ તેના શરીરમાં ખસનો રોગ હતો. તે વખતે વચ્ચે દિવાલો છોડીને ખંજવાળને કામ કરવા માંડી પડતો અને દરવાજો ચાલી જતો રહેતો. આવી દિવાલ પરથી લેતો હતો. એ તો સંયોગ કે જ્યારે દરવાજો પાસે પહેલી પહોંચતો
ત્યારે તેને ખંજવાળ આવતી અને તે દીવાલ છોડીને ચાલતા ચાલતા ખંજવાળ લાગતો હતો. પરિણામે દરવાજો જોતો રહેતો હતો અને તેને હાથમાં ફરીથી દિવાલ આવી જતી હતી. તે જ્યારે જ્યારે દરવાજા પાસે પહોંચતો ત્યારે આ સ્થિતિ થતી હતી. આનો અર્થ એ છે કે અસંખ્ય યોનિઓ ભાઈઓ, કેટલા દુઃખો પડશે, કેટલું દુઃખો સહન કરવા પડશે. 84 લક્ષ યોનિમાં ભટકતા આપણને મહાન દુઃખ પડશે. માટે આપણે જાગૃત થઈએ. જાગૃત સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે, જાગો ભાઈઓ જાગો. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે, જાગો જાગો જાગો. આ છેલ્લો ફેરો છે. આ ફેરો ફરી નહીં મળે. આ અવતાર પછી નહીં મળે. ધોળે દિવસે ધાર પડી રહી છે. માનવ જીવન દિવસ છે. અહીં તમને વિવેકનો પ્રકાશ મળ્યો છે. માટે સત્સંગનો લાભ પ્રકાશ મળ્યો છે તો તેનો લાભ આપણે લઈ લઈએ. અને આપણે આંખો બીસીને દીધી છે તો તે ખોલવાનો અધિકાર કોઈને નથી. માટે આપણે સર્વે ભક્તો જાગૃત થઈ અને મનુષ્યના કલ્યાણમાં લાગી જઈએ. મનુષ્યનું કલ્યાણ કરી અને આપણે જીવન સાર્થક કરવા માટે આપણે સદગુરુના વચનોને વારંવાર દોહરાવીએ, વારંવાર યાદ કરીએ, વારંવાર દઢ કરીને જેમ આપણે ભણતા હતા ત્યારે આપણે શરૂઆતમાં બાળકો, આપણને શિક્ષકો આપણને જ્યારે એકડો કે બગડો જ્યારે આપે ઘૂંટવા માટે તો ઘૂંટીને ધડ કરતા હતા. તો પછી આંખો મીચીને પણ એકડો પાડીએ તો એકડો આપણે પાડીને એકડો લખી શકતા હતા. તે પ્રમાણે અમારે વારંવાર ધડ કરશો તો જ આ મન એવું છે. આ મનનો વિકાર એટલો બધો છે કે મન જાય તો જાણે દો, મત જાઓ શરીર, બીજું થાય કામથી ક્યું લગેગા થી. ભાઈઓ, આ સમય તમે અમૂલ્ય સમય તમે ગુમાવી રહ્યા છે. આપણે સર્વે ભક્તો અમૂલ્ય સમય ગુમાવી રહ્યા છે. માટે આપણે ચેતી જઈએ, ચેતીને આપણે જીવનમાં આપણે કલ્યાણ કરીએ. માટે કબીર સાહેબ પણ કહે છે, કબીર કબીર ક્યાં કરો, કબીર ક્યાં કરો, ખોજો આપ શરીર, પાંચે ઇન્દ્રિય વશ કરો, આપે દાસ કબીર. સાહેબ કહે છે કે તમે જ પોતે કબીર સાહેબ બની જશો, પરંતુ તમારી ઇન્દ્રિયો, તમારા મનને તમે કાબૂમાં કરો, કંટ્રોલ કરો, એને વિચારો એ આપણને શું કરી રહી છે. આ આખી દ્રષ્ટિ આંખોથી દેખાડો ઉભા થાય. માટે આપણે સારું જોઈએ, સારું ભોગવીએ. જ્યારે સંતો કબીર સાહેબ અમારા કબીરપંથી સંત અમારા ત્યાં સાલપુરા આવતા હતા ત્યારે અમને વારંવાર એમ કે દેખા સુના ભોગા. જોવાનું સારું જુઓ, સાંભળવાનું સારું સાંભળો, જોવાનું સારું જુઓ, સાંભળવાનું સારું એ ભોગવવાનું સારું ભોગવો તો તમારું મન દઢ થશે. નહીં તો મન દઢ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે આવા કીર્તનો કહેતા રહીશું. એનો કોઈ અર્થ નથી અને કોઈ મહેનત આપણી છૂટી પડશે. માટે શરીર લોકો જાગૃત થઈ એટલે સદગુરુની વાણીને વારંવાર યાદ કરી અને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કરીએ. રામ કબીર મોટા, બહુ સરસ. હંમેશની માફક તમે બધાને ચેતવતા રહો છો. કોટી ચંદા ઉગ્યા તો પણ ગુરુ જ્ઞાન વગર અંધારું દૂર થાય નહીં. પ્રેમ ભાવ વગર ભક્તિ પામી ના શકાય. પછી કહ્યું રામકૃષ્ણ પણ ગુરુ પાસે ગયા હતા. તેમ આપણે આપણા સદગુરુએ જે તૈયાર ભાથું આપ્યું છે એને ગ્રહણ કરવાની કોશિશ કરી. ભવાટવીમાં અટવાઈ ના જવાય. અમૂલ્ય માનવ જન્મ મળ્યો છે તે વેડફાય ના જાય એ આપણને ચેતવે છે. ખંજવાળની વાત કરી તેમ 84ના ફેરામાં વારે વારે અટવાઈ ના જઈએ અને જાગૃત થઈએ. સરસ સમજી મોટા. આવું ને આવું પીરસતા રહેજો અને અમને લાભ પ્રાપ્ત કરાવતા રહેજો. હવે હરિવર્ધનભાઈ આવો અને તમારો પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર.
જીવનજી મહારાજના સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર હિત કૃપાને રામ કબીર. ઊંચ નીચ ઘર અવતરે હોય સંત કા સંત, ભલે અનંત યુગ વીતી જાય તો પણ કરેલી ભક્તિના બી નિષ્ફળ જતા નથી. ભક્તિમાન જીવ ઊંચ નીચ માનવમાં આવેલ કોઈ પણ વર્ણ કે જાતિમાં જન્મે તે સંતના સંત રહે છે. ખેતરમાં દાણા નાખીએ અને વરસાદ પડતા જ બી ઉગી નીકળે છે. ભક્તિ રૂપી બી પણ સત્સંગ રૂપી જળનો છંટકાવ થતા જ ઉગી નીકળે છે. પોતાના કર્મ સંસ્કાર પ્રમાણે કહેવાતી ઉચ્ચ નીચ જાતિના ઘરે જન્મ થાય પણ ભક્તિ રૂપી બી નિષ્ફળ જતું નથી. દ્રષ્ટાંત: સબરી આગલા જન્મ રાજાની રાણી હતી. તેના વિચારો ભક્તિ માર્ગ ન હતા, જે રાજા સાથે ભેગા ન થયા. એકવાર રાજ્યમાં સંતોની ભજન મંડળી આવી. સંતો એમની મોજમાં ભજન ગાઈ રહ્યા હતા. ભજન સાંભળીને રાણીને પણ ભાવ જાગ્યો. એના પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર ઉદય થયા. એને સંતોના દર્શન કરવાનો ભાવ જાગ્યો. રાજાને પૂછ્યું, મારાથી ત્યાં બહાર ભજનમાં જવાય? રાજાએ ના પાડી કે આપને આપની મર્યાદામાં રહેવાનું. આ ઝરૂખામાંથી દર્શન કરી લ્યો. રાણીને સંતોષ ના થયો. થોડા દિવસ પછી રાણીએ રાજાને કહ્યું કે હું નદીના ઘાટને સ્નાન કરીને આવું છું. નદીમાં જઈને સ્નાન કરતા કરતા જલ હરી પાણીમાં સમાધિ કરી દીધી. બીજા જન્મમાં ભીલના ઘરે જન્મ થયો. કર્મ પ્રમાણે કહેવાતી નીચ જાતિમાં જન્મ થયો, પણ ભક્તિનું બી ઉગી નીકળ્યું કે જ્યાંથી તેઓ સબરી માં થયા. રાહ બિચારી ક્યાં કરે જો પંથી ન ચલે વિચાર, આપન માર્ગ છોડી કે ફિરે ઉજાર ઉજાર. બિચારો સારો રસ્તો શું કરે જો પથિક જ વિચારપૂર્વક તેના પર ચાલતો નથી અને પોતાનો રસ્તો છોડીને વેરાનમાં ભટકે છે. સુંદર મજાનો પાકો રસ્તો સામે છે, કોઈ તેને તજીને ઝાડ ઝાંખણમાં ખાડા ટીકડા કાંકડાવાળા રસ્તા પર ચાલે છે. તે જરૂર ઠોકરો ખાય છે. તો એમ રસ્તો પણ શું કરે? જે સંતોના શુભ ચારો જ્ઞાન તથા વિવેક પૂર્વ વચનોનો આદર કરી તે પ્રમાણે પોતાનું જીવન નથી બનાવતો, તેને કોઈ કેવી રીતે સુધારી શકે? સ્વરૂપ જ્ઞાન છોડીને ઈશ્વર પરમાત્મા ભગવાન મેળવવામાં ચક્કરમાં ફર્યા કરે છે. રામ સરસ હરિવર્ધનભાઈ. ભક્ત બીજ પલટે કહ્યું છે, ઊંચ નીચ ઘરે અવતરે સંતના સંત જ. ભક્તિનું બીજ આપણું જતું નથી, પરંતુ આંદેવમાં અટવાઈ જઈશું તો એ આપણો રસ્તો ચૂકી જઈશું અને સંત તત્વને બદલે આપણે ભવાટવીમાં અટવાઈ જઈએ. સરસ. હવે ભરતભાઈનો હાથ આપશે. આવો ભરતભાઈ. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હિત કૃપાએ રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપને આપના કૃપાનાથ રામ અને કૃષ્ણ એ બે કૃપાનાથ આપના છે. તો તેમના જીવનના અમુક પ્રસંગ આજે આપણે જાણીએ, સમજીએ કે જે આપણને ખબર પણ નહીં હોય. કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ નક્કી થઈ જાય છે અને અર્જુનને જ્યારે સંદેશ આપે છે, ગીતાનો સંદેશ આપે છે, તો તે વખતે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, એક વાત હંમેશા યાદ રાખજે કે દર્પણમાં મુખ અને સંસારમાં સુખ ખાલી દેખાય છે, તે હોતું નથી. એટલા માટે કહે છે કે સંસારમાં સંબંધો, આ સંસારમાં જે બધા સંબંધો છે તે બધા સાથે બનાવી રાખવાના, બધા સાથે સારા સંબંધો બનાવી રાખો, પરંતુ આશા કોઈની પાસે ન રાખો.
કોઈની પાસે આશા રાખવી નહીં કે મને આમ કરશે તો આની સાથે હું સંબંધ બનાવું, આમ કરશે તો આની સાથે સંબંધ બનાવું. પરંતુ આશા જ્યારે આપણે રાખીએ છીએ તો થાય છે શું? કારણ કે જ્યારે આ આશા તૂટે છે ત્યારે મનુષ્ય તૂટીને વેર વિખેર થઈ જાય છે. એટલે અર્જુનને સમજાવે છે આ રીતે કે આપના જે સંબંધીઓ છે, સગા છે, એ સગા સંબંધીઓ સાથે તારે સારા સંબંધ રાખવાના, પરંતુ તેમના પાસે કોઈ આશા રાખવી નહીં. આ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને સંદેશ આપે છે, તેમાં સમજાવે છે. હવે રામ ભગવાન વિશે વાત કરીએ તો રામ અને કૈકેયી તેમનો પ્રેમ. કૈકેયી રામને પોતાના પુત્ર ભરત કરતા પણ વધારે પ્રેમ કરે છે. કૈકેયી દેશની રાજકુંવરી હતી અને કૈકેયીના 7 ભાઈઓ હતા અને એકની એક એ રાજાની પુત્રી હતી અને તે દશરથની 3જા નંબરની ત્રીજી રાણી હતી. કૌશલ્યા, સુમિત્રા, પછી કૈકેયી 3જા નંબરની રાણી હતી. તે કૈકેયી રામને ભરત કરતા પણ વધારે પ્રેમ કરે છે. એક વખતે રામને જ્યારે પોતાના મિત્રો સાથે રામ રમતા હતા ત્યારે દશરથ રાજા તેમને ભોજન પ્રસાદ માટે દશરથ રાજા તેમને બોલાવા ગયા. રામ ન આયા. કૌશલ્યા રામની માતા ગઈ, તે પણ રામ ન આયા. પણ કૈકેયી રામને લેવા માટે જાય છે કે રામ ચાલો, તો કૈકેયી આમ દોડતી જાય છે રામને બોલાવવા માટે, તો કૈકેયી ત્યાં પડી જાય છે અને કૈકેયીના કપડા બગડી જાય છે. તો રામ આવે છે અને રામ કહે છે, માં તને વાગ્યું તો નથી ને? માં તું બરોબર છે ને? તો કૈકેયી કહે છે કે હા રામ, હું બરોબર છું, મારી ચિંતા ન કરીશ. તો રામ કહે છે કે તું આમ દોડતી કેમ આવતી હતી માં? તો કૈકેયી કહે છે કે હા, હું તને બોલાવવા માટે આવતી હતી, તું કોઈનાથી પણ આવતો નથી અને હું તને અધિક પ્રેમ કરું છું, મને તારા પ્રત્યે ઘણો પ્રેમ છે. રામ, હું ભરતની સોગંદ ખાઈને કહું છું કે ભરત કરતા પણ મને તારા પ્રત્યે વધારે પ્રેમ છે. તો રામ કહે છે કે માં, તું મને વધારે પ્રેમ કરે છે બધા કરતા, તો તારે મને એક વચન આપવું પડશે કે જ્યારે પણ રાજા દશરથ દાનવો સાથે યુદ્ધ કરતા હતા અને દૈત્યો સાથે યુદ્ધ કરતા હતા, દેવો તરફથી દેવોને મદદ કરવા માટે ગયા હતા, ત્યારે તે જે રથનું પૈંડું નીકળી જતું હતું તેને તું રોકી રાખ્યું હતું અને આ રીતે રાજા યુદ્ધમાં વિજય પામ્યા હતા, દેવોને વિજય અપાવ્યો હતો. તો હવે તારે તે વચન રાજા પાસે માગવાના થશે. તો તે વચન તું જે માગીશ તે હું કહું એ પ્રમાણે માગજે, તે મારે તારું વચન જોઈએ છે. તો કૈકેયી કહે છે કે ભલે તું કહે એ પ્રમાણે માગીશ. તો રામે કહ્યું કે હે માતા, આ સંસારમાં મારે આવવાનું જે પ્રયોજન છે, મારા આવવાનું જે કારણ છે, તે કારણ તારા વચન થકી પૂરું થશે. તું રાજા પાસે 14 વર્ષનો વનવાસ માંગજે મારા માટે અને ભરત માટે, મારા ભાઈ માટે તું રાજગાદી માંગજે. તો કૌશલ્યા કહે છે કે તે તો મને બ્લેકમેલ કરી નાખી. હું ભરત માટે રાજગાદી કેમ માંગુ, તારા માટે વનવાસ કેમ માંગુ? તે મને આ વચન માંગીને બ્લેકમેલ કરી નાખી. તો રામ કહે છે કે હે માતા, આ સંસારના સારા કરવા માટે, સંસારના સારા માટે આ જ યોગ્ય છે માતા, તો મને આ વચન આપ. તો રામે કૈકેયીને વચન આપ્યું. હવે એક પ્રશ્ન એ છે કે 14 વર્ષનો જ વનવાસ કેમ માંગ્યો? 12 વર્ષનો, 13 વર્ષનો કે 15 વર્ષનો વનવાસ કેમ ન માંગ્યો? તો રઘુકુળમાં એ રીતનો નિયમ હતો કે જે પણ રાજા 14 વર્ષ પોતાની રાજગાદી છોડીને જાય છે, 14 વર્ષ પછી પાછો આવીને તેને ક્લેમ ન કરી શકે, પોતાની રાજગાદી પાછી માંગી ન શકે, તેટલા માટે 14 વર્ષનો કૈકેયીએ વનવાસ માંગ્યો. બધા દેવતાઓને થયું કે જો રામ વનમાં નહીં જાય તો જે રામ આ
જગતમાં જે આવ્યા છે, જે કાર્ય પૂર્ણ કરવા આવ્યા છે, રાક્ષસોનો નાશ કરવા આવ્યા છે, તે પૂરો નહીં થાય તો તે લોકોએ સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરી. સરસ્વતીએ મંથરાને ની બુદ્ધિ ફેરવી નાખી અને મંથરાએ કૈકેયીને. આ આપણને ખબર છે. પણ આ રીતનું થાય છે. હવે એના પછી આપણને તે થાય છે કે કૈકેયીને આ ખરાબ રેપ્યુટેશન થઈ ગઈ. આ જે વચન છે તેનાથી કૈકેયીને ખરાબ રેપ્યુટેશન થઈ ગઈ. તેનું પણ એક કારણ છે. કૈકેયી જ્યારે નાની બાળકી હતી તો તેના એ રાજાને ત્યાં ઋષિ આવ્યા અને ઋષિ વિશ્રામ કરતા હતા. તો તે દરમિયાન બાળ રમતમાં કૈકેયીએ ઋષિનો ફેસ કાળો કરી નાખ્યો. એનો ફેસ આખો કાળો કરી નાખ્યો. તો ઋષિ જ્યારે ઉઠ્યા, ઋષિ ક્રોધે ભરાયા અને ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો કે જેને પણ મારા ફેસની, મારા ચહેરાની આ દશા કરી નાખી છે તે ની રેપ્યુટેશન ખરાબ થઈ જશે અને તે કોઈને પણ ફેસ બતાવવા લાયક નહીં થઈ, કોઈને પણ પોતાનો ચહેરો બતાવવા લાયક નહીં રહે. તો આ રીતની બધી વાતો રામાયણ, મહાભારત અને એ બધામાં જે છે, તો તે બધી વાર્તાઓ આપણને ખબર નથી હોતી. હવે એની સત્યતા ચકાસીએ કે ન ચકાસીએ તેના વાદ વિવાદમાં આપણે પડવું ન જોઈએ, પરંતુ તેનો સૌ ભાવાર્થ છે, એની પાછળનું જે ગૂઢ રહસ્ય શું છે તે આપણે જાણવું જોઈએ અને વાતોના વડા કરવા ન જોઈએ, જે આપણે સમજ્યા. તો સંતો, આ સાથે વિરમું છું. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. ભરતભાઈએ એક આપણને જાગૃત કરે એ રીતે વાત કરી. કૃષ્ણ અને અર્જુન એની વાતમાં દર્પણમાં મુખ અને સંસારમાં સુખ બહુ સમજવા જેવી વાત છે કે આપણને દર્પણમાં જે દેખાય છે એ આપણને માત્ર આભાસ થાય છે. એ જ રીતે આપણે સંસારમાં જે સુખ એ જોઈએ છે એ ઝાંઝવાના જળ જેવું હોય છે, એક જાતનો આભાસ. રામ અને કૈકેયીની વાત કરી તો રામ કૈકેયી પાસેથી વચન લે છે અને 14 વર્ષનો વનવાસનું આ જે રહસ્ય સમજાયું તે ઘણું આપણને જાણવા મળે છે. અને આવી બધી વાતોનો ભાવાર્થ આપણે સમજતા રહીએ અને જીવનમાં ખરેખર એનો જે મર્મ છે એ આપણે ઉતારતા રહીએ. આ એક જાતનું આપણું આ જે પ્લેટફોર્મ પરથી જાણવા મળે છે એ જ આપણું ભાતું છે અને એ જ હંમેશા આપણને જીવનમાં કામ લાગે. સરસ ભરતભાઈ. હવે યોગેશ કુમાર, આવો યોગેશભાઈ અને તમારું મંતવ્ય વ્યક્ત કરો. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર, ગુરુજનો તથા સર્વે વડીલોને રામ કબીર. આપણા મંચ ઉપરથી આપણે ઘણી બધી સત્સંગની વાતો કરીએ અને સાથે સાથે આપણે આપણું જીવન પણ વિતાવીએ. આપણા જીવનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે જન્મથી મરણ સુધી એનું પણ જો મંથન કરીએ તો આ બધી જ વસ્તુની પાછળ સુખ ને દુઃખ એ કારણ આવે. અને જે સુખ છે એ ભૌતિક સુખ પણ છે, આધ્યાત્મિક સુખ પણ છે, પ્રસન્નતા છે, ખુશી છે. આ બધી વસ્તુઓનો અર્થ આખો જુદો જુદો નીકળે. અને ઘણી વખતે આપણે જે ભૌતિક સુખો જે હોય છે એને આપણે ખુશી અથવા તો પ્રસન્નતા છે એવું આપણે સમજી બેસીએ, પરંતુ એ ખરેખર સાચી પ્રસન્નતા કે ખુશી છે ખરી? એનો એક વિચાર કરવો પડે. એક સરસ વાર્તા છે. એક નાનું કુટુંબ કે જેની અંદર પતિ, પત્ની અને એક મજાની નાની બાળકી હતી. એમનું જીવન એટલું સરસ રીતે ચાલતું હતું કે પતિ રોજ જોબ પર જાય, સવારના પોરમાં ઉઠે એટલે એની પત્ની એને ચા નાસ્તો આપે ગરમ ગરમ. સાથે સાથે છે તે પછી એ જ્યારે ચા નાસ્તો જ્યારે પતિ કરે ત્યારે પત્ની એને બાથરૂમની અંદર ગરમ પાણી મૂકી આપે. એટલો સ્નાન કરવા માટે જાય
ત્યાર પછીથી એ જ્યારે આવે ત્યારે એના કપડાં બહાર તૈયાર હોય જોબ પર જવા માટેના. એ તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં એની પત્ની એને લંચ માટે શું શું કરવું છે, જમવા માટેની વ્યવસ્થા, એ સરસ ટિફિન તૈયાર કરી આપે. બહારના સુધી વળાવવા જાય, બાય બાય થાય, જ્યારે આવે ત્યારે સ્વાગત કરે, સાંજનું ભોજન આપે. આ એક નિત્ય ક્રમ થતો હતો અને એ ક્રમથી આખો પરિવાર સુખી રહેતો હતો. અને એવરી ટાઈમ જ્યારે એક એક પ્રસંગ બનતા જતા ત્યારે પતિ એક પ્રકારની ખુશી અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરતો હતો. એક સમય એવો આવ્યો કે એવી એક બીમારી આવી અને એની પત્ની ગુજરી ગઈ. પત્ની ગુજરી ગઈ તો એ દુઃખી થવા માંડ્યો. અને જ્યારે પણ એ કોઈ પણ કાર્ય કરે, નાહવા બેસે, નાસ્તો કરે, ટિફિનની તૈયારી કરે, થોડું જમવાનું બનાવે, જોબ પરથી પાછો આવે, એવરી ટાઈમ એને એની પોતાની પત્નીને યાદ આવે ને રડવા બેસે અને દુઃખી થઈ જાય, દુઃખ વ્યક્ત કરે, પણ મનમાં ને મનમાં દુઃખ વ્યક્ત કરે. સમય જતા જતા એ દુઃખી તો થયો જ, પણ એની દીકરી પણ મોટી થતી ગઈ. મોટી દીકરી થતી અને સાથે સાથે જ્યારે પોતાના પિતાને આવી રીતે દુઃખી જોઈ અને પછી એક વખત દીકરી મોટી થઈ ગઈ એટલે એને વાત કરી કે પપ્પા તમે ચિંતા ના કરશો, જે મમ્મી કરતી હતી બધું જ હું તમારા માટે કરીશ. અને ધીમે ધીમે કરતા જે પત્ની કરતી હતી એ જ બધી સર્વિસ બધી દીકરી આપતી થઈ ગઈ. અને દીકરી પણ એ જ રીતે થવા માંડી. તો પાછું પતિ જે હતો, એના પિતા જે હતા, એના જીવનમાં ફરી પ્રસન્નતા અને ખુશી આવી ગઈ. અને પાછું પોતાની પત્નીનું જે ગમ હતું, જે દુઃખ હતું, એ ભૂલી ગયો. અને જે પુત્રી એને જે સેવાઓ આપતી હતી અને જે બધી ક્રિયાઓ કરતી હતી એનાથી એ પ્રસન્ન રહેવા લાગ્યો. ફરી પાછો સમય જતા એ દીકરીને પણ કંઈક વ્યાધિ આવી ગઈ અને એ રોગની અંદર એ દીકરી પણ ગુજરી ગઈ અને એ હરિધામ થઈ ગઈ. ફરી પાછી એ જ વસ્તુ આવીને ઊભી રહી ગઈ અને ફરી પાછો જે પિતા હતો એ દુઃખી થવા મળે. જ્યારે પણ કોઈ પણ એ પ્રકારનું કાર્ય કરે ત્યારે પોતાની પત્ની અને પુત્રી બંનેને યાદ કર્યા કરે અને દુઃખી થતો હતો. એમ થતાં આખો સમય પસાર થઈ ગયો અને પોતાનો પણ સ્વર્ગવાસ થઈ ગયો, હરિધામ થઈ ગયા. અને આ પેલા કાલ્પનિક છે, પણ જ્યારે સ્વર્ગની અંદર જ્યારે એ પિતા ગયો ત્યારે એને શું જોયું કે એક આખી લાઈન પડી હતી મોટી, અને લાઈન પડી હતી એની અંદર જે યંગ છોકરીઓ હતી એની પણ એક આખી લાઈન હતી. અને એ જુએ છે કે એ લાઈનની અંદર બધી દીકરીઓ, બધી જે છોકરીઓ હતી એ બધાના હાથમાં એક ટોર્ચ હતી. મીણબત્તી પણ હોઈ શકે, ટોર્ચ પણ હોઈ શકે, પણ પ્રજ્વલિત હતી. પણ એની જ્યારે નજર આખી લાઈન પર પડી ત્યારે એક છોકરીના હાથમાં ટોર્ચનો જે દીપક જે પ્રગટેલો હોવો જોઈએ, ટોર્ચનો અથવા તો દીવાનો કે મીણબત્તીનો, એ બુઝેલો હતો. તો એને વિચાર થયો કે આ કોણ હશે, લાવ જઈને જોઉં. તો એને ફ્રન્ટમાં જઈને જોયું તો એ તો પોતાની દીકરી જ હતી. અને એને થયું કે આ દીકરીની ટોર્ચ કેમ બંધ છે. એટલે એને સામેથી એને પૂછ્યું કે બેટા, આ તારો દીપક કેમ પ્રગટતો નથી, તારી ટોર્ચ કેમ બંધ છે. એટલે દીકરીએ જ્યારે વાત કરી કે જ્યારે પપ્પા તમે ખુશ હોવ, પ્રસન્ન હોવ ત્યારે આ ટોર્ચ ચાલુ થઈ જાય છે, અને જ્યારે તમે દુઃખી થઈ જાઓ છો ત્યારે આ ટોર્ચ બંધ થઈ જાય છે. અત્યારે તમે દુઃખની અવસ્થામાં છો એટલે આ ટોર્ચ બંધ છે, જ્યારે તમે પ્રસન્ન થઈ જાઓ ત્યારે આ ટોર્ચ ચાલુ થઈ જાય છે. બસ આ જ જીવનનો ક્રમ છે. ટૂંકી વાર્તા છે, પણ આપણે આની અંદરથી આખો સાચો મર્મ આપણે સમજી શકીએ. એટલે તરત જ છે તે પિતા ખુશ થઈ જાય છે કે દીકરી, તું જે કહે છે બહુ સાચી વાત છે, અને ખરી પ્રસન્નતા આ બધી વસ્તુઓને વાગોળવાથી નથી, પણ ખુશ રહેવામાં છે. અને જેવો જ્યારે આ શબ્દ જ્યારે વ્યક્ત કરે છે તરત જ દીકરીના હાથમાં જે ટોર્ચ છે એનો દીપક પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે અને તરત જ પિતા ખુશ થાય છે. શું બતાવે છે આ બધી વસ્તુ? કે જે કોઈ જીવનની અંદર જે સારી વસ્તુઓ બને, કે જે કંઈ પોતાના આત્મીયજન જ્યારે પણ આપણે ગુમાવી બેસીએ ત્યારે એની સામે આપણે દુઃખના રુદ્રા ના રડવા જોઈએ, પરંતુ પણ જે સારી મેમરીઝ છે, સારા જે કાર્યો છે એને આપણે બિરદાવીએ, સાથે એની મેમરીને આપણે યાદ રાખીએ અને મેમરીને યાદ કરી અને ખુશી અને પ્રસન્નતા મેળવીએ. આ પ્રસન્નતા એ કાયમની છે. ભૌતિક સુખ એ છે સુખ ખરું, પણ એ પ્રસન્નતા નથી. એટલે આપણે જીવનજી મહારાજે પણ આપણને એક સરસ સાખી કહી છે કે દીપક પ્રગટ્યો જીવના જબ દર્શન પાયો સંત, ભાનું ઉગ્યો તિમિર ગયો કટે કર્મ અનંત. કે એક
અંધકારમાંથી અજવાળું થવાનું જ છે. દિવસ છે તો રાત છે, અને એકબીજાની સાથે સંલગ્ન છે. જો રાત હશે તો જ દિવસની વેલ્યુ છે, અને દિવસ હશે તો જ રાતની વેલ્યુ છે. ગમે તે એકની વેલ્યુ નથી. સુખ દુઃખમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે દુઃખ જો હોય જીવનમાં તો સુખની વેલ્યુ છે, નહીં તો સુખની કોઈ જ વેલ્યુ નથી. આપણે ઘણી વખત પેલા કુંભારની પણ વાત આપણે સાંભળી છે કે કુંભાર શું બનાવે, કે ભાઈ એ તો પેલો દીવડો પણ બનાવે, માટીનું માટલું બનાવે, કુંડા બનાવે, સાથે સાથે ચીલમ પણ બનાવે. તો દરેક વસ્તુ આપણે જો વિચારીએ કે દીવડો છે એની અંદર જો તમે તેલને વાટ મૂકીએ તો પ્રકાશ પણ આપે. જે માટલું છે એ આપણને ઠંડુ પાણી આપે અને આપણે જઠરની આગને ઠંડી રાખે અને આપણને ઉનાળાની અંદર સારામાં સારું છે તે પાણી સરસ રીતે પ્રસન્નતા સાથે આપણે પી શકીએ. સાથે સાથે ચીલમ પણ બનાવે કે જે તમને અવળા માર્ગે પર લઈ જઈ શકે, કે જે તમે ચીલમને તમે જાતે પણ બળે અને સામેવાળાના ફેફસાને પણ બાળે. એટલે પોતે તો બળે પણ સાથે સાથે બીજાને પણ બાળે. એટલે શું આપણે સ્વીકારવું છે, શું વસ્તુ આપણે સ્વીકારીને આપણે જીવનમાં ઉતારવી છે, એ વસ્તુ આપણે જાતે નક્કી કહ્યું છે. આ સાથે જ ભક્તો રામ કબીર. આ મહારાજનો ફોટો હતો. રામ કબીર આપણને જીવન અને એના સાચું સુખ કેવી રીતે મળે તે સમજાય. આપણને ઘણું બધું બતાવી જાય છે. હરી પ્રસન્નતા સારા કાર્યો એ જ આપણા જીવનનું દરેક એ ના હોય તો આપણું જીવન એકદમ તો હર હંમેશ આપણે વાણીથી પ્રભુના ગુણગાન ગાઈએ. ગુરુએ આપણને 3 લોકની સંપત્તિ કરતા વધુ કિંમતી તત્વ આપી છે. આપણને સાદા સદગુરુ મળ્યા છે. ઉદા ભક્તિ પરંપરાને આપણે જાળવી રાખીએ. ગુરુ સાથે પ્રેમ કરતા રહીએ. મન વચન કર્મથી સ્મરણ કરતા રહીએ. નામ સ્મરણ છોડવું નહીં. શ્વાસે શ્વાસે પ્રભુને યાદ કરતા રહીએ. અને છેવટે આપણે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એ જ આપણો આ ઉદાર ધર્મનો મર્મ છે, જે એકદમ સાદો અને સરળ રસ્તો આપણને બતાવી દીધો છે. અને એ જ આપણે આપણા જીવનમાં હંમેશા પકડી રાખીએ. કારણ કે આપણા ઉદા ભક્તો જળ મૂર્તિને આનદેવની ભક્તિમાં ભૂલા પડ્યા છે. પદ્મનાભ અને જ્ઞાનીજીની પરંપરામાં આપણા સદગુરુએ આપણને ઉદા ભગત બનાવ્યા, અને જ્ઞાનીજીની જેમ આપણે કબીરજી અને જીવનજીએ બતાવેલા રામને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કરતા રહીએ. આપણા આત્મરામને ઓળખવા પ્રયત્ન કરીએ. અને એ જ અભ્યર્થના સાથે આજના સત્સંગને આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવો તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે ફરીથી સવારના સત્સંગમાં મળીશું. પ્રેમ રામ. રામ કબીર રામ.
રામ સર્વે કબીર સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર રામ રામ કબીર કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર ભક્તોને પ્રેમ પૂર્વક રામ રામ કબીર કબીર આપણે બધા સર્વે રામ કબીર ભક્તો રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર ગુરુના ગુણોને યાદ કરીને આપણે બધા કહી રહ્યા છે કે જીવનજી મહારાજે આપણને ચોખ્ખો રસ્તો બતાવી દીધો છે. મોટી ઉંમરે પોતાનું મનનું સમાધાન થયું ત્યારે એમને ગુરુ કરીને આપણને એવા શબ્દો એવા સુંદર રસ્તો બતાવી દીધો છે. રસ્તો ચોખ્ખો રસ્તો બતાવ્યો છે. એ રસ્તા ઉપર ચાલીને આપણે આ જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમ રામ કર્યો. રામ કબીર 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 રામ કબીર